मुश्किल आएगी सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि फैसला आया है इंप्लीमेंटेशन कानूनों की नूं स्टे किया गया है, लेकिन फिर भी किंतु परंतु की गल कर रहे हैं। कमेटी जिहड़ी बनाई गई है उसके उत्ते भी सवाल उठणगे, कहना है कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा का। चंडीगढ़ तो कैमरामैन लालता प्रसाद दे नाल अर्शदीप परशी, न्यूज़ 18। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा कैबिनेट मंत्री पंजाब, जिन्हां ने काफ़ी गल्लां बातां खुल के कीतियां ने, और खास तौर पर एक गल का जिक्र बार बार हो रहा, जिहड़ी कमेटी फॉर्म की गई है उस कमेटी दे विच जिहड़े नाम ने उन्हां नावां नूं लैके काफ़ी प्रतिक्रम आ रहे हैं। जिवें दविंदर शर्मा जिहड़े खेतीबाड़ी माहिर ने, उन्होंने कहा सी कि इस दे विच वो लोग ने जिहड़े पहलां ही इन्हां कानूनां दे हक दे विच आर्टिकल लिख चुके ने या इन्हां कानूनां दी हमायत कर चुके ने, इस करके इतराज़ उठाया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि किसान जथेबंदियां अपनी मीटिंग दे विच इस कमेटी ते कोई इतराज़ लाउंदे होए या सुप्रीम कोर्ट दी हीयरिंग दे विच अगली जिहड़ी सुनवाई है उस दे विच कोई अपने इतराज़ लाउण, और उस दे विच ये भी जिक्र किया जाए कि कमेटी दे मैंबरां दे नावां दे नाल सहमत नहीं, कोई नवे मैंबर भी पाए जा सकते हैं। ये सारी गलबात किसान जथेबंदियां दे मंथन तो बाद ही निकल के सामने आएगी। वख-वख प्रतिक्रम साडे कोले आ रहे हैं, किसान आगूआं दे साडे सहयोगी लगातार पॉलीटिशियंस नाल गल कर रहे हैं, सियासी आगूआं नाल गल कर रहे हैं, जिहड़े किसान धरने ते बैठे ने उन्हां दे नाल गलबात कर रहे हैं, और जिहड़े किसान आगू ने उन्हां दा भी असीं प्रतिक्रम जानने की कोशिश की है। पंकज कपाही साडे सहयोगी एक किसान आगू उन्हां दे नाल मौजूद ने, वो गलबात तुहानूं सुणाउंदे हां। खेती कानूनों को लैके सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, और किसान आगू मेरे नाल ने। सुरजीत जी, अज के फैसले को किस तरीके नाल जथेबंदियां देख रही? देखो जी, जिहड़ा अज का फैसला कमेटी बनाउण वाला जां कह लो उन्हां नूं कानूनां नूं कुछ टाइम लई स्टे करन वाला, उहते अमलदारी रोकण वाला, ये देखो जी ये चीज़ां पहलां जिहड़े मंत्रियां नाल कमेटी नाल मीटिंग होई है किसान जथेबंदियां दी, यही चीज़ां उन्हां नूं भी लैके आए सीगे भी आपां डिस्कशन कमेटी बना लो, एक जॉइंट डिस्कशन ग्रुप बना लो, जी हुण 8 जनवरी वाली मीटिंग सी, उन्ने चिर लई आपां इन्हां नूं कानूनां नूं होल्ड कर दिंदे आ, इन्हां दी अमलदारी रोक दिंदे आ ਜਦੋਂ ਤੱਕ अपनी डिस्कशन नहीं हो जाती। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਕੇ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਹ ਵੀ ਕੁਛ ਚਿਰ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਸਪੈਂਡ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਪੀਲ ਦੀ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਰਿਪੀਲ ਰਿਪੀਲ ਰਿਪੀਲ, ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ 75 ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ? ਉਹ ਮਾਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਾਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਭਾਗਵੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਭਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 1984 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਡੀ ਪਾਂਡੋ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਆਏ ਆ, WTO ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਘੋਲ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਲੜਾਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲੱਖੋਵਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਆਪਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਲੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ? 26 ਜਨਵਰੀ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਦਿੱਲੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਟੁੱਕ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ? ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ, ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦੇਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਕਵਾਸ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਚੱਟ ਲੈ। ਇਹ 100 ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਚਗਲ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਰੋਲ ਤੇ ਨਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ, ਕੋਈ ਬਦਲ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਰੋਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 5:30 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੱਗੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭੁੱਲਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਆ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਅਸੀਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਭਰੋਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧਰਨੇ ਸਥਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਹੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70-75 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਲਵਾਰੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਦਿਨੇ ਫੇਰ ਅੱਜ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ? ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਖਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਖਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ।
ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ? ਨਾ 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 ਜੀ ਨਾ 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 ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਨਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭਰੋਸਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਵਿਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਜਾਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਇਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਗਾ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਾਫਲਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਚੱਠੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਹਲੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆ ਅੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਖਾਧੀ ਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਉਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲੱਕ ਕਰੂਗਾ, ਰੱਦ ਕਰੂ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਪਾਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਹੋਲਡ ਕਰਤਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਲਾਰਾ ਹੀ ਲਾਊਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਰਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਲਾ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਐਵੇਂ, ਬਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਲਾਰਾ ਲਾਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਲ ਕਿਸ ਦੀ ਆ? ਚਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਦਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜੂ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਟੇ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਕਸੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਜੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਐਨੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਰੱਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਤੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਥੰਮ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਥੰਮਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਆਲਵਰਡ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁੱਲਰ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਇੰਟਰਮ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ, ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਪੱਖ ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਮੇਨ ਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਮੰਗ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਾਂ ਜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫਸਲ, ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਔਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਇਨ ਅਬੇਅੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਈਡਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹਲੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਥਰੂ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰੀ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਇਸ